जी कल निकल के गल सामने आई भी विशेष सैशन 5 दिन का सद्या गया, चर्चा बहुत हो रही है। कोई कहता जी जी पिछलियां सरकारां ने या पंजाब की सरकार है भी भंग हो जाएगी, अगलियां जिहड़ियां चोणां होणीआं ने पार्लीमेंट तो बाद वो पहलां हो सकदियां ने कि संविधान की कहता किवें हो सकदा, पॉसीबल है कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉ कमीशन ਦੇ एक रिपोर्ट भी दी सी जिहदे विच वन स्टेट वन नेशन वन इलैक्शन की गल होई। साडी जिहड़ी पॉलिटी है वो इवॉल्व हो रही है और हले भी साडे इलिटरेसी और गरीबी और ये जिहड़ी चीज़ां हैगियां मैं बड़ियां हावी ने ते कोई इन्ना एक तो सौखा नहीं होएगा, एक इन्ना माकूल भी नहीं हैगा कि भी आप वन नेशन वन इलैक्शन वाले पासे मान लो केंद्र सरकार जिवें राज्य सभा ते पार्लीमेंट में सरकार को मेजोरिटी हैगी आ, स्टेटां दा की अधिकार रहेगा इहदे विच जी, रोल की होएगा इहदे विच? नहीं, स्टेटां दा रोल तो जिवें हुण हैगा उही रहेगा, पर मेरा कहने का मतलब जे स्टेटां नूं भी तां मता पा के देना पैना ना, मैं कि भी असीं भी तैयार हैगे। कांग्रेस नूं दो जगह एडवांटेज बड़ी मिली है, हिमाचल दे विच और करनाटक दे विच, और उहदे नाल बीजेपी बड़ा सैटबैक दे विच हैगी है कि भी साडा और लाइकलीहुड है जिहड़ी आउण वालीआं 5 स्टेटां और चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ हैगा वा, इन्हां दे विच ये बीजेपी की कोई जिहड़ी अपनी फीडबैक है भी इट इज़ नॉट वेरी गुड, इवन तेलंगाना वगैरह। लोगों के विच ये भी सवाल है भी सरकार इस जिवें हुण तक देख रहे हैं भी ऑपरेशन कह रही भी सरकार ने फलाने मुद्दे पर धक्का कर लिया, भावें 370 की गल कर लीए, नोटबंदी की गल करिए, GST की गल कर लीए, कि इस मुहाज से आके भी कोई सरकार धक्के नाल इहो जिहा रेजुलेशन लिया सकती है, सरकारां भंग कर सकती है? मेरा ख्याल नहीं। जो सुप्रीम कोर्टा ने अपने ऑर्डर दिते हैं, कई हिस्टोरिकल ऑर्डर दिते हैं जिहदे विच बड़े वड्डे जिहड़े फन्ने खां सीगे या सरकारां दीयां जिहड़ियां जबर धक्का सीगा उसनूं उन्होंने सैटिसाइड करके तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ नूं रिस्टोर किया, फंडामेंटल वैल्यूज़ नूं रिस्टोर किया, साडे डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स दी वैल्यू वेलफेयर स्टेट के इशूज़ नूं तुसीं रिस्टोर किया। तो काफ़ी चीज़ां इहो जिहियां ने जिहड़ियां कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। सारिया सरकारां नूं तोड़ के असीं धक्के नाल जी एक वन टाइम वन डे वन स्टेशन उन्होंने हेस्टली करांगे तो वो जिहड़ा एक्ट ऑफ द पार्लीमेंट हैगा वा वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट नूं स्ट्रक डाउन भी कर सकते। ओके, मतलब मेन पावर का सुप्रीम कोर्ट ही है जी। मान लो सरकार के धक्का करती भी है तो चर्चा ये हो रही है भी मान लो राजस्थान या 5 स्टेटां इलैक्शन नवंबर दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक सैकेंड वीक होनियां ने, उन्होंने अगे पार्लीमेंट वाल लिजा सकता या उदों पार्लीमेंट तो बाद होने इलैक्शन 4-5 महीने पहला हो सकदियां ने। कोई अजिहा भी कानून या कोई अजिही धारा हैगी जिसनूं लैके पार्लीमेंट के इलैक्शन अगे या पिछे की जा सकती है? पार्लीमेंट के इलैक्शन प्रीपोन तक किए जा सकते हैं। थोड़ी पिछली सरकार ने लोकल इलैक्शन के स्थानक सरकार के 50% ना, तो की लगता पार्लीमेंट भी जो कोई प्रोविजन हो सकती है नहीं 50% कर सकते हैं? मेरा ख्याल जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन बिल है वो तो 30% 33% है। राजधानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धूना। देश दीआं आम लोक सभा चोणों नूं 6 तो 7 महीने का समा बाकी है, पर बीते दिन ही केंद्र सरकार वालों 5 दिन का विशेष सैशन सद के नवीं चर्चा छेड़ दी है। चर्चा छिड़ी है भी विशेष सैशन दे विच एक नेशन एक वोट के आधार पर सारे सूबे दी चोणां एक बार इकट्ठियां करवाईयां जा सकदियां ने लोक सभा दे नाल। चर्चा वख-वख तरह की छिड़दी है। कोई कहता पिछलियां सरकारां भंग हो जाणगीआं ते कोई कहता अगलियां सरकारां नूं वाधू समा जिहड़ा मिल सकदा, जिहड़ियां अगे होने वाली चोणां ने उन्होंने 4-5 महीने अगे पाया जा सकता। तो असीं अज चर्चा करांगे कि संविधान इस उत्ते की कहता, संविधान दे विच की कुछ त्रुटियां हैगियां जिहड़ियां पाईयां जांदियां ने, किहड़ियां जिहियां चीज़ां ने जिस दे आधार ते सरकार ये फैसला कर सकती है ते कितना के पॉसीबल हैगा, किहड़े प्रबंध इस वास्ते करने पैणगे। ते साडे नाल ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना के साबका चेयरमैन, पंजाब कांग्रेस दे स्पोक्सपर्सन ते कानूनी माहर जिहड़े वख-वख संविधानिक गल्लां ते अपने विचार रखते हैं, रमन बाला सुब्रमण्यम जी साडे नाल
ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਤੁਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟੇਟ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਕ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਡਾਇਵਰਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਇਵਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਈਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਮਾਈਵੇ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਾਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਗੇਗੀ ਜੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 172 174 ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸੀਜੈਂਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪੈਚੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ EVM ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, 35-40 ਲੱਖ EVM ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ,
ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਨਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜਿਸ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਛਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NDA ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ BJP ਬੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BJP ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਵਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆਨਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। SR ਬੰਬਈ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਵਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਗੁੱਡ ਟੇਸਟ ਬਟ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਗਲਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 370 ਦੀ ਜੀ, 370 ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਹੈਗਾ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਹੀ ਕਰਤੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਰ ਔਰ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਰਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰਖਵਾਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਫਸਟ ਵੀਕ, ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਪੋਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਈ ਸਾਡੀ 2014 ਹੈ ਤੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੋਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਲਰਲੇਬਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਿਦਨ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2 ਫੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਫੇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਬਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, 12-13 ਸਟੇਟਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਦਿਓ, 14-15 ਇੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟਾਈਪ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 1-2-3 ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ 50% ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 33% ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੂਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 33% ਲੇਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ, PCS ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ 2-3 ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਹੂ ਮਿੱਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।